Добър ден! Моето име е Емилијана Машановиќ-Стојчевска, професор по италијански јазик во гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид. Денеска ќе разгледаме одреден вокабулар кој ќе го користиме за да искажеме средување на домот. Оперативни цели на часот се ученикот да искаже обврска, односно задолжение кое е поврзано со домашните задачи и обврски, да знае да го користи вокабуларот, кој се користи при искажување на домашните задолженија. Од активностите би ги издвоила бура на идеи, правење предпоставки, донесување заклучоци врз основа на наслови, слики, звучни сигнали, интонација и невербални елементи, слушање аудио и видео снимки и конкретно за денешната лекција говорот на наставникот. И лавори доместичи. На сликата се представени одредени глаголи, но и предметите со кои што може да се изврши чистењето или средувањето на домот. Па да ги представиме редоследно. Спацаре, чистење со метла. Фаре или букато, перење на облеката. Riordinare l'armadio, средување на плакарот. Passare l'aspirapolvere, чистење со правосмукалка. Stirare, пеглање. Gettare la spazzatura, фрлање на отпадот. Annaffiare le piante, полевање на билките на растенијата. Pulire i vetri, чистење на прозорите. Strofinare il pavimento, чистење на подот. Lavare i piatti, миење садови. Spolverare, бришење на прашина. Disinfettare il bagno, чистење или дезинфицирање на бањата. Кои од овие домашни задачи најчесто ги извршувате? Дали помагате во domашните задачи? Come ho già detto, io volevo sapere se dedicavate un po' del vostro tempo ad aiutare le vostre madri nelle faccende domestiche. Би сакала да знам дали одвојувате дел од вашето време за да им помогнете на вашите родители околу домашните задачи. Per esempio, se vi piace riordinare le vostre camerette, дали ви се допаѓа да ги средувате вашите соби? Se dividete i compiti con i vostri genitori, дали ги делите обврските со вашите родители? Per esempio, fare le lavatrici, o lavare i piatti, o pulire il bagno. Дали им помагате околу миење на садовите, околу средување на бањата? O siete troppo impegnati nella scuola o lavoro или сте зафатени со вашата работа или со учење? Да го погледнеме во продолжение текстот за Veronica. Faccende domestiche. A Veronica non piacciono le faccende domestiche, come spolverare, pulire, lavare i piatti, lavare i vetri e fare il bucato. Veronica deve pulire la cucina con lo sgrassatore, lavare i piatti con la spugnetta e il detersivo, lavare i vetri con il lavavetri, pulire il pavimento con la scopa, lavare per terra con lo spazzolone, fare il bucato a mano in lavatrice, stirare la roba e spolverare i mobili. Dopo le faccende domestiche, Veronica è libera di fare ciò che le piace. Со црвена боја во текстот се означени глаголи, односно глаголите со кои што се означува средување или чистење на домот, додека со сина боја се означени средствата, односно предметите со кои што може да се изврши чистењето. Погледнете ја следната листа. Fare le pulizie. Со што може да се изврши чистењето? Глаголот pulire означува чистење. Чистењето може да го извршиме со
la scopa, metla, ili so lo straccio, krpa. Dosta koristan glagol je glagol od lavare, koji označava mijenje. Lavare per terra con lo spazzolone, čistenje na podu s početka. Lavare i piatti con la spugnetta, čistenje, odnosno mijenje na sadovite sa sunger. Lavare i vetri, mijenje na prozorite. Glagol koji isto taka je mnogo koristan je glagol od stirare, označava peglanje. Stirare la roba, peglanje na lištata ili peglanje na oblekata. Fare il bucato, perenje na oblekata. Fare il bucato a mano, che bude račno perenje, odnosno na raka. I fare il bucato in lavatrice, perenje na oblekata v mašino, odnosno mašinsko perenje. Kako domašna zadaća, sakam da probate da objasnete koji domašni raboti najčesto gi izvršuvate i koliko često gi izvršuvate istite. Prova a spiegare che lavori domestici fai a casa tua e con che frequenza. Po prilog vi dadov dva primjeri su koji što možete da se obidete da go napišete vašiot sustav. Ogni mattina faccio il letto e metto in ordine la mia camera. Всекое утро си го местам креветот и си ја средувам мојата соба. Vado spesso al supermercato a fare la spesa. Често одам во супермаркет на пазарење. Се надевам дека лесно ќе ја завршите вашата задача. Ви благодарам.